दूरदर्शन ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਮਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ यानी करोना महामारी का शिकार हुई हुई आ। इस करके साडी अज की डिस्कशन हैगी कि लोग बहुत अविसले होने लग पे आ, असी थोड़ा जिहा अनगहले हो रहे हैं तो साडा संदेश लोगों नूं चंगे ढंग नाल पहुँचे। तो इस गल्लां ते असी अज चर्चा करने वास्ते विशेष तौर पर सद्दा दिता चंडीगढ़ के मशहूर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो पिछले 30 सालों तो चंडीगढ़ आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर चंद्रगुप्त मंगला जी। डॉक्टर साहब स्वागत है बहुत बहुत जी। सर तो अज साडी इस चर्चा में इंटरनेशनल लैवल पर गलबात ले जाने वास्ते लकीली सियाटल शहर जो अमेरिका का है उत्थों के एक उगे पंजाबी जो कम्यूनिटी वर्क जो समाज सेवा अपने पिंडां जाके हजे भी करते आ। मैं तुहानूं मिला रहा सियाटल तो अमेरिका तो आए यंग बॉय रिशपाल सिंह। स्वागत है रिशपाल जी तुहाडा। तो डॉक्टर साहब अज चर्चा असीं करनी आ कोविड-19 के दुआले गलबात करनी आ। तो सानू पहला एज टैक्नीकली साडे ਸਰੋਤਿਆਂ दसो कि कोविड-19 है की आ ते इहदा नाम क्यों पिया कोरोना वायरस? शर्मा जी, जिहड़ा कोविड-19 नाम रखा गया तीन शब्दों को मिला के रखा गया जी। कोरोना वायरस डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 जी 19 क्योंकि ये जिहड़ा म्यूटेंट है 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ डिटैक्ट होया जी, इस करके ਦਾ नाम कोविड-19 रखता जी, क्योंकि ਇਹਦੇ बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जी। तो उन्होंने चो ये जिहड़ा उसनों पहचान रखने वास्ते एक कोविड-19 का नाम रखा गया। राइट। तो जिवें साडे दर्शक जानते आ कि करोना ने साडे मुल्क विच ही नुकसान नहीं किया, दुनिया के सब तो लीडिंग कंट्री अमेरिका विच भी कितना नुकसान होया जाणीए आपां रिशपाल जी तो। रिशपाल जी, कितना कुछ नुकसान होया कोविड का? जी, जिहड़ा कोविड स्टार्ट पहला साडे सियाटल तो होया, किरकलैंड दे विच सी फैसिलिटी जी, उत्थों फस्ट जिहड़े 31 पीपल उत्थों डिटैक्ट होए। तो उस तो बाद साडे गवर्नर ने बड़ी वधिया तरीके दे नाल ते काम किया, उन्होंने सारी स्टेट नूं एकदम लॉक कर दिता। तो करोना दे केस बहुत कम हो गए सियाटल दे विच, पर कैलीफोर्निया न्यूयॉर्क ने उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ਕੀਤਾ। न्यूयॉर्क तो बहुत ज़्यादा होया उत्थे तो मतलब 4-4 लाख केस मुड़ के अमेरिका दे विच जान लग पे। हुण भी अज दी तरीक च भी 2 लाख तो उपर केस हो गए। सो आपां यही जानना चाहुंदे आ कि अविसले हजे नहीं होना, पेंडेमिक ज्ञानी महामारी हजे जारी आ। ते डॉक्टर मंगला जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी बेनती है साडे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ होर जानकारी दिओ कि जिहड़ी करोना ये एयरबोर्न डिसीज़ आ ते ये ज़्यादा किहड़े बॉडी पार्ट इफेक्ट करदी आ? जी, ये जिहड़े बीमारी है सब तो ज़्यादा अपने लंग्स से इफेक्ट करती है, फेफड़िਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। और ये जिहड़ी है एयरबोर्न डिजीज़ है जो साडे नक दे राਹੀਂ साडे फेफड़िਆਂ तक पहुँचती है, ठीक है ना। तो हवा के थ्रू ही फैलती है सारे जिथे फैलती है ये। तो ये जिहड़ा मोस्ट अफेक्टिड पार्ट हैगा वो साडे फेफड़े हैगे हैं, ठीक ना। यानी कि साडी जिहड़ी लंग्स जे एंटर करदी बीमारी तो सब तो घातक स्टेज वो मनदे डॉक्टर। हाँ जी। तो रिशपाल जी, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਏ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਲੱਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਅਲਾਓ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਉਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰਹੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਹੈਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੁਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਢਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। फैलन। तो रिशपाल जी तुसी उत्थे क्योंकि एक एक्टिव बिजनेस करते हैं, तुहाडे अपने गैस स्टेशन स्टोर्स ने,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈਏ? ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਸੈਨਾਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਰੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਛਿੱਕਾਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ, ਬੋਡੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਗਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣਾ, ਸਰੀਰ ਗਿਰਨਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਗਿਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ? ਉਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਲਈਏ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਵੇ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਗੋਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰ ਚਾਂਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, 2 ਡੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ 'ਚ ਫੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਜੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਜਾਈਨਲ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਇਆ? ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਟੈਕਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਊਬਰ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਗੈਸ ਤੇ, ਪਰ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਏਰੀਏ ਇਦਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨਚਰਿਆ ਆਪਦੀ ਕਰੋ। ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਰੋਗੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਫਜ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਤ ਕਫਜ ਰੋਗ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵਾਤ ਕਫਜ ਰੋਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ 'ਚ ਗਿਲੋਏ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੁਗੰਧਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਹਰਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਬਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਿਰ ਗਿਲੋਏ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਸਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਰੂਮ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਈਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਡਾਲਰ? 1.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫਿਰ EMPLOYEE ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੋਰ ਦੇ EMPLOYEE ਦਾ 25,000 ਪੇਰੋਲ ਆ ਮੰਥਲੀ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਰ ਵੀਕ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੰਗਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਸ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਚਾਂਸ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ
ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਾਂ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ 10-11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਔਰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਪੁੱਠੇ ਲੇਟ ਕੇ ਡੀਪ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਲੰਗਸ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲਾ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੁਲੇਠੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਾਰਗਲਸ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲਗਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਖੰਗਾਰ ਕੇ ਸਪਿਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਥੁੱਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਸ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਫਰਟ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਤੁਰੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਓ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਦਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਕ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਫਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬਸ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। स्वर्ण प्राशन क्या है कि गोल्ड, स्वर्ण भस्म, शहद और गां का घ्यो जी, इन तीनों का एक मिश्रण बना के ना पर्टिकुलर डोज है, किन्ना किन्ना उसकी मात्रा किन्नी होंदी, जो बच्चा पैदा होंदा उस टाइम ही उसनूं चटाया जाता है। गुड़ती जिन्होंने कहते हैं, गुड़ती कहते हैं, शहद च पा के। हाँ जी, जो बच्चा पैदा हो गया उस तो बाद उन्होंने चटादा, सब तो पहला इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम है जी, सब तो पहला तो वही चीज़ हो गई जी। फिर जो बच्चे वड्डे हो गए जी, उस वास्ते फिर साडे एक पुष्य नक्षत्र होंदा है जी, हर महीने आंदा है, उसनूं उहदा इंजैक्शन भी सॉरी उहदे ड्रॉप भी अप्लाई जा सकते हैं, उहदी गोली भी दी जा सकती है जी, ठीक है। फिर बच्चों नूं एक अपना गलोए का काढ़ा जरूर देना चाहिए, 2-2 3-3 चम्मच बच्चे नूं एज के हिसाब नाल पिला ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਲਸੀ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਟਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਲਸੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 2, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਫੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਫਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਦਰ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ENT ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਹਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂ ਸਰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੈਂ 250 ਕੇਸ ਲਗਭਗ ਫਲੂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ, ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਫਲੂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂ, ਦੂਜਾ ਫਲੂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣ? ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਔਰ ਕਾਮਨ ਫਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਸਿੰਪਲ ਫਲੂ ਦੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮਨ ਫਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਾ ਦਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ 1000 500 ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਹੈ, ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੈ, ਗਲੋਏ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਥਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।